जय जगन्नाथ पिलामाने साहित्य चैनल को समस्त स्वागत। आज सेकेंड यूनिट बाकी अंश आलोचना करवा। 19 शताब्दी रे इंग्रेज मैंने जो शासन दायित्व नेले से शासनगत व्यवस्था ख्रीष्ट धर्म प्रचार नौक दुर्भिक्ष इंग्रेज शिक्षा व्यवस्था तत्कालीन समाज रे गोटे जटिल परिस्थिति सृष्टि कला। आधुनिक ज्ञान विज्ञान प्रसार समसामयिक मनुष्य जीवनधारा को एवं तार चिंताधारा को प्रभावित कला। फल धीरे धीरे मनुष्य चिंताधारा परिवर्तन आसला। पाश्चात्य शिक्षा साहित्य मनुष्य जीवन जीविकार मानदंड है। यही कारण 19 शताब्दी जो पाश्चात्य साहित्य प्रभाव प्रभावित है ओडिया साहित्य। फल ओडिया साहित्य क्षेत्र में विराट बड़ परिवर्तन आसला। एवं जो नव्य शिक्षित ओडिया युवक मैंने रहिले से मनरे किसी नुआ जिनस निजे सृष्टि करने भाव उद्रेक है, जो से प्रयास आरंभ कले। फल कौन है ना बहु परिमाण नाटक उपन्यास प्रबंध एकांका क्षुद्र गल्प समालोचना एवं विभिन्न प्रकार साहित्य प्रकाश पाला। या द्वारा नवजागरण आसला साहित्य क्षेत्र में। आ पाश्चात्य चिंता चेतना द्वारा साहित्य प्रभावित होगा जो काव्यरीति नूतन छंद वैचित्र आसला, जहाँ को व्यवहार कले राधानाथ राय मधुसूदन राव एवं गंगाधर मेहर ना विभिन्न रागरागिणी सहित युक्त कराइले। राधानाथ राय प्रथम अमित्राक्षर छंद को ओडिया काव्य प्रयोग करते। तापरे ओडिया साहित्य जो साहित्य जहाँ रचना कले से इतिहास वास्तवता यह संजोग कले। ओडिशार जो हृत गौरव अतीतर इतिहास किंवदंती आधार नुआ नुआ साहित्य ग्रंथ रचित है। पत्र पत्रिका गुड़िक उच्चकोटर गवेषणाधर्मी साहित्य प्रकाश पाइला। पत्र पत्रिका गुड़िक जो रचना गुड़िक प्रकाश पाइला ताहा लोकलोचन को सहजरे आसी पारला, कारण से पत्र पत्रिका विभिन्न स्थान में पहुँची सहजरे पहुँची पार नथिले सुधा जो स्थान में पहुँचुला भी सेठी आलोचना होता लोक मान भितर। आउ से समय जो सारस्वत साधकगण रहिले से इतिहास और किंवदंती आधार रे अनेक साहित्य ग्रंथ रचना करथिले। एवं से जो दिग्गज साहित्यिक माने रहिले से भितर रामशंकर राय उमेश चंद्र सरकार फकीर मोहन सेनापति राधानाथ राय एमान रहिथिले मुख्य। ये लेखक मैंने कौन कले ना अतीतर जो गौरवमय इतिहास अच्छी जो संस्कृति अच्छी ताकू लेकिन अनेक नाटक उपन्यास काव्य प्रबंध ये सब रचना कले। यह को पाठ करने फल ओडिशार लोक मान भितर देशप्रीति आउ जातीयता भाव जागृत है। इतिहास और वास्तव प्रसंग को लेकिन साहित्य रचित है। मनुष्य मध्य देशात्मबोध बोध प्रकाश पाइला। आधुनिक साहित्य रे यही सब रूप समाज रे जो परिवर्तन आसला तार रूप देखा मिलला। आधुनिक साहित्य रे मानव मातृभूमि मातृभाषा और जातीयतार अर्थ बुझिला और तार मूल्यबोध मध्य बुझी पारला। से सबरू सम्मान रक्षा करने से करवा निजर कर्तव्य बोली मध्य उपलब्धि कला। से जानी पारला जे से देशर नागरिक हिसाब से तार प्रथम कर्तव्य होची से जातीयता जाति मातृभूमि मातृभाषार सम्मान रक्षा करवा। तेणु से तत्कालीन शासकों विरुद्ध रे स्वर उत्तोलन करने को आरंभ कला। नौक दुर्भिक्ष जो शोचनीय अवस्था होता से इंग्रेज सरकार को दायी कला। भाषा विलोप आंदोलन कूट चक्रांत से लोक माने शासक मान बंगाली मान को दायी कला। अपर पक्षरे यही सब जो कारण देखा मिलला तत्कालीन समाज रे ताहा साधारण जनता मन रे जातीयता भाव सृष्टि कला। से देशप्रेम शिक्षा देला। यही सब समाज विरोधी कार्य। आउ जो शिक्षा प्राप्त इंग्राजी शिक्षा प्राप्त युवक माने रहिले से माने इंग्रेज मान विरुद्ध विद्रोह करने आरंभ कले। मनरे जो विरक्ति भाव आसला ताकू पत्र पत्रिका देखले। से पत्र पत्रिका लोक मान पाखे पहुँचला से सहयोग कले। सर्वप्रथम कविवर राधानाथ राय और फकीर मोहन सेनापति
ମଧୁସୂଦନ ରାଓ ପ୍ରମୁଖ ସାଧକଗଣ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତେବେ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ଯେଉଁ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରଭାବ ଅନୁଭୂତ ହେଲା, ସେଥିରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା ବ୍ୟଙ୍ଗ ବିଦ୍ରୂପର ଧାରା। କବିମାନେ ସେ ଧାରାକୁ ଅନୁସରଣ କଲେ। ପ୍ରାଚୀନ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ହାସ୍ୟରସର ପ୍ରୟୋଗ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆଧୁନିକ ସାହିତ୍ୟରେ କାବ୍ୟ କବିତା, ଗଦ୍ୟ ରଚନା, ଲାଳିକା ପ୍ରଭୃତିରେ ତତ୍କାଳୀନ ସମାଜର ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଦୋଷ ତ୍ରୁଟିର ସମାଲୋଚନା ପୂର୍ବକ କବି ଏବଂ ଲେଖକଗଣ ସଂସ୍କାର ଆଣିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରୟାସ କରିଥିଲେ। ଫଳରେ ସମାଜରେ ଯେଉଁ ପ୍ରଚଳିତ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ, କୁସଂସ୍କାର ପରମ୍ପରା ଅନୁକ୍ରମେ ଚାଲି ଆସିଥିଲା, ସେଥିରେ ଅନେକ ପରିମାଣରେ ସଂଶୋଧନ ହେଲା। ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ ଉପନ୍ୟାସ ଆଉ ଗଳ୍ପ ରଚନା କଲେ, ସେଥିରେ ସେ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟଙ୍ଗ ବିଦ୍ରୂପାତ୍ମକ ଶୈଳୀକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେଥିରେ ସଫଳ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ। ଏଇଭଳି ଗୋଟେ ସର୍ଜନ ଶୈଳୀ କଥା ସମ୍ରାଟଙ୍କର ସଂସ୍କାରଧର୍ମୀ ଚେତନାକୁ ପ୍ରକାଶ କଲା। ଓଡ଼ିଆ ଜାତିକୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ହୋଇ ଗତି କରିବା ପାଇଁ ଏଥିରେ ବାର୍ତ୍ତା ଥିଲା, ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଥିଲେ। ସେ ସାଧାରଣ ମଣିଷକୁ ଚରିତ୍ର ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରି ଗଳ୍ପ ଏବଂ ଉପନ୍ୟାସର ପରିଧି ଭିତରେ ଯଥାଯଥ ପ୍ରୟୋଗ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଉତ୍କଳ ବ୍ୟାସ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ। ତ ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ ଓ ପ୍ରାଚୀନ ଓଡ଼ିଆ କାବ୍ୟ ସାହିତ୍ୟରେ ପ୍ରେମ ଥିଲା ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ। ପ୍ରେମ ପାଇଁ ହିଁ ରସର ବ୍ୟାପକ ଚର୍ଚ୍ଚା ଓ ଅଳଙ୍କାର ଚାତୁରୀ, ବ୍ୟଞ୍ଜନାଧର୍ମୀ ଶବ୍ଦ ଓ ଅର୍ଥ ବିନ୍ୟାସ ବେଶ୍ ଆକର୍ଷଣୀୟ ରୂପ ପାଇଥିଲା। ତେଣୁ ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକ ବିଶ୍ଳେଷଣର କିନ୍ତୁ ଏତେ ସବୁ ସ୍ଥାନ ପାଇବା ପରେ ବି ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକ ବିଶ୍ଳେଷଣର ଟିକେ ଅଭାବ ଥିଲା। ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସାହିତ୍ୟର ଅନୁକରଣରେ ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକ ଚିତ୍ର ଉଭୟ ଗଦ୍ୟ ଏବଂ ପଦ୍ୟରେ ରଚନା ହେଲା, ସ୍ଥାନ ପାଇଲା। ମନର ବିଭିନ୍ନ ଅବସ୍ଥା, ଭାବ, କଳ୍ପନା, ଅନୁଭୂତି ଇତ୍ୟାଦିକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ମଧ୍ୟ ଅନେକ ସାହିତ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ବୈଜ୍ଞାନିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରେ ମଧ୍ୟ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଲେଖକମାନେ ଯେମିତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମତବାଦକୁ ନେଇକରି ଶ୍ରେଣୀ ସଂଘର୍ଷ, ବୈଜ୍ଞାନିକ ଆବିଷ୍କାର, ଛାପକ ପ୍ରତିଷ୍ଠା, ପତ୍ରପତ୍ରିକା ପ୍ରକାଶନ ଏଇସବୁକୁ ଆଧାର କରିକି ଯେମିତି ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସାହିତ୍ୟ ବିକାଶ ଲାଭ କରିଥିଲା, ସେମିତି ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ବିକଶିତ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ଆଉ କ'ଣ ରହିଲା ନା ଫରାସୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ବିପ୍ଳବର ପ୍ରଭାବ ରହିଲା। ତା ସହିତ ବିପ୍ଳବର ଯେଉଁ ସାମ୍ୟବାଦୀ ଚିନ୍ତାଧାରା, ବିପ୍ଳବର ଯେଉଁ ସାମ୍ୟବାଦୀ ଚିନ୍ତାଧାରା ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା, ସେଇ ଚିନ୍ତାଧାରା ବୈଜ୍ଞାନିକ କୋପରନିକସ, ଗାଲିଲିଓ, ନ୍ୟୁଟନ, ଡାରୱିନ ପ୍ରଭୃତିଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଓ ଚିନ୍ତାଧାରାର ପ୍ରଭାବ ବିଶ୍ୱ ସାହିତ୍ୟରେ ପଡ଼ିଲା। ଫଳରେ କ'ଣ ହେଲା, ପ୍ରାଚୀନ ସାହିତ୍ୟ ଓ ସମାଜ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଆବରଣ ପରିତ୍ୟାଗ ପୂର୍ବକ ଏକ ନୂତନ ସମାଜ ନିର୍ମିତ ହେଲା, ନୂତନ ସାହିତ୍ୟ ସମାଜ ନିର୍ମିତ ହେଲା। ଏହି ସାହିତ୍ୟ ଓ ସଂସ୍କୃତି ନବଜନ୍ମ ନେଲା। ଆଧୁନିକତାର ସ୍ପର୍ଶ ସାହିତ୍ୟ, ସଂସ୍କୃତି ଓ ପରମ୍ପରାକୁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରୂପ ପ୍ରଦାନ କଲା। ତେବେ ଆମେ ଏଥିରୁ ଆମେ ଅନୁଭବ କରିପାରିବା ଯେ କିଭଳି ନବଜାଗରଣ ସମୟରେ ସାହିତ୍ୟର ରୂପ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥିଲା ଆଉ ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ କାରଣ ଦାୟୀ ଥିଲା। ତେବେ ଏହାପରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଅନୁବାଦ ସାହିତ୍ୟ। ଆଗରୁ ଅନୁବାଦ ସାହିତ୍ୟ ଯଦିଓ ଶାରଳା ଦାସଙ୍କ ସମୟରେ ଚାଲି ଆସିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେସବୁ ଥିଲା ଛାୟା ଅନୁବାଦ। 19 ଶତାବ୍ଦୀରେ ମିଶନାରୀମାନଙ୍କର ଆଗମନ, ମୁଦ୍ରଣ ଯନ୍ତ୍ରର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଫଳରେ ଇଂରାଜୀ ଭାଷାର ଲିଖିତ ଗ୍ରନ୍ଥ ସବୁକୁ ମିଶନାରୀମାନେ ଓଡ଼ିଆରେ ଅନୁବାଦ କରି ପ୍ରକାଶ କରୁଥିଲେ। ଯେମିତିକି ପିଲଗ୍ରିମ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରେସ୍ ନାମକ ଗ୍ରନ୍ଥର ଓଡ଼ିଆ ଅନୁବାଦ ହୋଇଥିଲା, ତା'ର ନାମ ରଖାଯାଇଥିଲା ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଯାତ୍ରୀର ବୃତ୍ତାନ୍ତ। ସେମିତି ନ୍ୟୁ ଟେଷ୍ଟାମେଣ୍ଟ ଗ୍ରନ୍ଥର ଅନୁବାଦ କରାଯାଇ ତାକୁ ଚାରୁ ପୁରାବୃତ୍ତ ନାମରେ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଉଥିଲା। ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଆ ପୂର୍ବ ଲେଖକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଅନୁବାଦ କଳା ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କର ଉପରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମିଶନାରୀମାନଙ୍କ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଲା। ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି ସଫଳ ଭାବେ ସଂସ୍କୃତ ମହାଭାରତ ଗ୍ରନ୍ଥକୁ ଅନୁବାଦ କରିଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ବ୍ୟାସକବି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏହାପରେ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତା କ୍ଷୀର ହରିବଂଶରେ ମଧ୍ୟ ଅନୁବାଦ କରିଥିଲେ। ରାଧାନାଥ ରାୟ ତୁଳସୀ ସ୍ତବକ, ମେଘଦୂତ, ଭକ୍ତକବି ମଧୁସୂଦନ, ଉତ୍ତର ରାମଚରିତ, ସୀତା ବନବାସ, ଇଂରାଜୀ କବି ୱିଲିୟମ କୋପରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ଆଲେକଜାଣ୍ଡାର ସେଲକେରେ କବିତାର ମର୍ମାନୁବାଦ କରି ନିର୍ବାସିତର ବିଳାପ କବିତା ରଚନା କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଲେଖକ ଟଏନବିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ଓଡ଼ିଶା ହିଷ୍ଟ୍ରି
କୁ ଓଡ଼ିଶା ବିଜୟ ନାମରେ ମଧ୍ୟ ଅନୁବାଦ କରାଯାଇଥିଲା। ଏ ସାହିତ୍ୟରେ ପ୍ରକୃତିର ଜୀବନ୍ତ ଚିତ୍ର ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା। ଏଠାରେ ପ୍ରକୃତିର ବାସ୍ତବ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟତା ପ୍ରକୃତିକୁ ନାୟିକା ଭାବରେ ଚିତ୍ରିତ କରାଗଲା। ଫଳରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ରଚନା ଗୁଡ଼ିକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁଖାନ୍ତକ ହେଲା। କାବ୍ୟ ରଚନା ଶୈଳୀ ମଧ୍ୟ ବହୁ ଭାବରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଲା। ଗଦ୍ୟ ରଚନା ଶୈଳୀରେ ମଧ୍ୟ ବହୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଲା। ଏହି ନବଜାଗରଣ ରୂପକ ସାହିତ୍ୟିକ ସାଂସ୍କୃତିକ ଆନ୍ଦୋଳନଟି ଊନବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଶେଷ ପାଦରେ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟକୁ ନବଜନ୍ମ ଦେଇଥିଲା। ଗତାନୁଗତିକ ଧାରାରେ ଯେଉଁ ପାରମ୍ପରିକ କାବ୍ୟଧାରା ଥିଲା ତାହା ବଦଳିଲା। ଅଲୌକିକ ବର୍ଣ୍ଣନା ବିଳାସ ପରିବର୍ତ୍ତେ ସାହିତ୍ୟ ଜୀବନମୁଖୀ ହେଲା। ମାଟି ମଣିଷ ସାହିତ୍ୟର ନାୟକ ସାଜିଲା। ଜୀବନ ପ୍ରସଙ୍ଗ, ସମସ୍ୟା, ମାନବିକତାର ନୂତନ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଏସବୁ ଗୁଡ଼ିକ ସାହିତ୍ୟରେ ବିଶେଷ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା। ନବଜାଗରଣର ପ୍ରେକ୍ଷାପଟରେ ସାହିତ୍ୟ ରାଜାରେ ଆସିଥିବା ଯେଉଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ତାର ଶ୍ରେୟ ମିଳେ ପ୍ରମୁଖ କବି ଯେଉଁମାନେ ନିଷ୍ଠାପର, ଉଦ୍ୟମୀ ଲେଖନ ଚାଳନା କରୁଥିଲେ, ସେମାନେ ସାହିତ୍ୟକୁ ନବଜନ୍ମ ଦେଲେ। ସେମାନେ ହେଲେ କବିବର ରାଧାନାଥ ରାୟ, ମଧୁସୂଦନ ରାଓ, ପଲ୍ଲୀକବି ନନ୍ଦକିଶୋର ବଳ, ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ପ୍ରମୁଖ। ବହୁତ କବି ରହିଲେ, ଲେଖକ ରହିଲେ ଏବଂ ସାହିତ୍ୟିକ, ମୁଖ୍ୟତଃ ସାହିତ୍ୟିକମାନେ ରହିଲେ। ତେବେ ସେମାନେ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସାହିତ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁକରଣ କରି ସେ କବିମାନେ ରଚନା କରିଥିଲେ। ସାହିତ୍ୟ ମାନେ ସେ ଇଂରାଜୀ ସାହିତ୍ୟର ଯେଉଁ କବିମାନେ ରହିଲେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଆର କିଛି କାବ୍ୟକୁ ଅନୁବାଦ କରି ତାଙ୍କ ସେଠି ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ଯେମିତିକି ରୋମାନ କବି ଏଭଣିଙ୍କର ମେଟାମରଫୋସିସ୍ ଓ ପିରାମସ୍ ଥିସ୍ବେ, ଓଭିଡଙ୍କର ଆପୋଲୋ, ଡାଫନେ ଇତ୍ୟାଦି ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କାବ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହାପରେ ରାଧାନାଥ ରାୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଇତାଲୀୟ ଯୁବ ଓଡ଼ିଆ ଉପନ୍ୟାସର ଆଦ୍ୟ ସଂକେତ ଗ୍ରହଣ କରେ। ଭକ୍ତକବି ମଧୁସୂଦନ ରାଓଙ୍କର ଯେଉଁ ଇଂରାଜୀ ସନେଟ୍ ଶୈଳୀରେ ବସନ୍ତ ଗାଥା ଖଣ୍ଡକବିତା ସେତେବେଳେ ରଚିତ ହୋଇଥିଲା, ଖଣ୍ଡକାବ୍ୟ। ତାପରେ ଗୋଲ୍ଡସ୍ମିଥଙ୍କର ଡେଜର୍ଟେଡ୍ ଭିଲେଜ୍, ଯେଉଁଟାକି ପଲ୍ଲୀଚିତ୍ର ଭାବରେ ଅନୁବାଦ ହୋଇଥିଲା। ଏଥିସହିତ ଅନେକ କାବ୍ୟ କବିତା ମଧ୍ୟ ରଚିତ ହେଲା। ଏପରି ଭାବରେ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସାହିତ୍ୟର ଉପାଦାନ ଗ୍ରହଣ କରି ବା ଆହରଣ କରି ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ଯଥାଯଥ ପ୍ରୟୋଗ ଫଳରେ ନବଜାଗରଣର ମାର୍ଗ ସ୍ପଷ୍ଟ ପ୍ରତୀୟମାନ ହେଲା। ଷୋଡ଼ଶ ଓ ସପ୍ତଦଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ନବଜାଗରଣ ଫଳରେ ବହୁ କବିତା ରଚିତ ହୋଇଥିଲା। ବେନ୍ ଜନ୍ସନ୍, ଟମାସ୍ ୟାଟ୍ ହାୱାର୍ଡ଼, ସାର୍ ଫିଲିପ୍ ସିଡନୀଙ୍କ କବିତା ରଚନାର ପ୍ରଭାବ, ବହୁ ଖଣ୍ଡ କବିତାର ପ୍ରଭାବ, ରଚନା ଶୈଳୀ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲେ ଊନବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଆମର କବିମାନେ, ଯେମିତି ରାଧାନାଥ ରାୟ, ମଧୁସୂଦନ, ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି, ନନ୍ଦକିଶୋର, ଏମାନେ ସମସ୍ତେ। ତେଣୁ ସମାଜ ସଚେତନତା ଓ ଜାତୀୟତାବୋଧର ଭୂୟ ବିକାଶ ନବଜାଗରଣ ସାହିତ୍ୟରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଇଂରାଜୀ ସାହିତ୍ୟରେ ସପ୍ତଦଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଇଂରେଜ ଲେଖକମାନଙ୍କ କୃତିରେ ଦେଶପ୍ରେମର ବାର୍ତ୍ତା ଥିଲା। ଅନୁରୂପ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ତତ୍କାଳୀନ କବିମାନଙ୍କ ରଚନାରେ ସମାଜ ସଚେତନତା ଏବଂ ଦେଶପ୍ରେମର ବାର୍ତ୍ତା ମଧ୍ୟ ରହିଥିଲା। ତେଣୁ ଏହିପରି ଭାବରେ ସେଇ ପ୍ରମୁଖ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ସହଯୋଗରେ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ନବଜାଗରଣ ଆସିଲା। ତାପରେ ଭାଷାଭିତ୍ତିକ ଉତ୍କଳ ପ୍ରଦେଶ ଗଠନ ଆଉ ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ଅସ୍ମିତାର ପରିଚୟ ପାଇଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରହିଲା। ତେବେ ଏହି ନବଜାଗରଣ ଆସିବାର କାରଣ କ'ଣ ଥିଲା ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ତ ପ୍ରଥମଟାରେ ପଢ଼ିଥିଲେ, ପ୍ରଥମ ୟୁନିଟ୍ରେ। ତଥାପି ଏବେ ମଧ୍ୟ ତା ବିଷୟରେ ଟିକେ ଆଲୋଚନା କରିଦେବା। ଯେମିତିକି ପଠାଣ, ମୋଗଲ, ମରାଠା ଏଇ ସବୁ ବିଦେଶୀ ମାନେ ଆମର ବାହ୍ୟ ଶତ୍ରୁମାନେ ଆମକୁ ପଠାଣ, ମୋଗଲ, ମରାଠା ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ଶାସନ କରି ଚାଲିଥିଲେ। ତାପରେ ଇଂରେଜମାନେ ଶାସନ କଲେ। ଏମାନଙ୍କ ଶାସନ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଓଡ଼ିଆ ଜାତି ଊନବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ପ୍ରଥମାର୍ଦ୍ଧ ବେଳକୁ
ପ୍ରାୟତଃ ଆତ୍ମବିଲୁପ୍ତ ବା ଆତ୍ମନିର୍ବେଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବେଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଶାସନ ପୀଡ଼ନରେ ସେମାନେ ମୁମୂର୍ଷୁ ହୋଇଯାଇଥିଲେ, ଓଡ଼ିଆ ଜାତି ମୁମୂର୍ଷୁ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଆଉ ନୂତନ ଶିକ୍ଷା ସଂସ୍ରବରେ ଧୀରେ ଧୀରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ଏଇ ଶତାବ୍ଦୀର ଦ୍ୱିତୀୟାର୍ଦ୍ଧରୁ ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ଆତ୍ମଜାଗରଣ ହେଲା। ଆତ୍ମବିଲୁପ୍ତି ଏବଂ ଆତ୍ମଜାଗୃତିର ଶତାବ୍ଦୀ ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆତ୍ମପ୍ରତିଷ୍ଠା ଏବଂ ଆତ୍ମ ଅନ୍ୱେଷାର ଦୁର୍ବାର ବାସନା ଜାଗ୍ରତ ହେଲା 19 ଶତାବ୍ଦୀରେ। ଐତିହ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ଯେଉଁ ସମୃଦ୍ଧ ପରମ୍ପରା ଅବଲୁପ୍ତ ହୋଇଯାଇଥିଲା 1568 ମସିହା ବେଳକୁ ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ। ରାଜନୈତିକ ଅସ୍ଥିରତାର ସୁଯୋଗ ନେଇ ମୋଗଲ ଶାସକମାନେ ଶାସନ କରିଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କର ଅତ୍ୟାଚାର, ଶୋଷଣ, ପୀଡ଼ନ, ଜମିଦାରମାନଙ୍କର ଲୁଣ୍ଠନ ଏସବୁକୁ ଓଡ଼ିଆ ଜାତି ସହ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ଫଳରେ ସେମାନଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ମାନଦଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ସାଂସ୍କୃତିକ ଜଡ଼ତା ଆସିଯାଇଥିଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ଶୋଷଣ ଲୁଣ୍ଠନ ଦ୍ୱାରା ଧାର୍ମିକ ସାଂସ୍କୃତିକ ଅବକ୍ଷୟ ହୋଇଥିଲା। ଏହାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଯେତେବେଳେ ଇଂରେଜମାନେ ଆସିଲେ ସେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ସ୍ୱପ୍ନ ଭଗ୍ନ ହେଲା। ମୁମୂର୍ଷୁ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବା ଓଡ଼ିଆ ଜାତି ଭିତରେ ନୂତନ ଆଶାର ସଞ୍ଚାର ହେଲା, ନବଜାଗରଣର ସ୍ୱର ଝଙ୍କୃତ ହେଲା। ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ଯେଉଁ ନୂତନ ପଦକ୍ଷେପ ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ଚକ୍ଷୁ ଖୋଲି ଦେଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଓଡ଼ିଆ ମାଟିରେ ରେନେସାଁ ବା ନବଜାଗରଣ ଆସିଲା। ଅବଶ୍ୟ ଏଥିପାଇଁ ଇଂରେଜମାନଙ୍କର ଉଦ୍ୟମ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲା। ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଜନ୍ ଭୀମ ସାହେବ, ରେଭେନ୍ସା ସାହେବ ଏଭଳି ପ୍ରମୁଖ ଶାସକମାନେ। ଫଳରେ ଶିକ୍ଷାର ବିକାଶ ପାଇଁ ଇଂରେଜମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ପଦକ୍ଷେପ ଥିଲା, ପାଦ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଚର୍ଚ୍ଚା, ଲର୍ଡ଼ ମେକଲଙ୍କ ଶିକ୍ଷାନୀତି, ମୁଦ୍ରଣ ଯନ୍ତ୍ର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଆଧୁନିକ ଶିକ୍ଷାର ବିସ୍ତାରକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିଥିଲା। ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ପ୍ରଣୟନ, ଭାଷା ଆନ୍ଦୋଳନ, ନଅଙ୍କ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷର ପ୍ରଭାବରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଇଂରେଜ ଗୋଟେ ନୂତନ ଶିକ୍ଷିତ ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀ ସୃଷ୍ଟି ହେଲେ। ଆଉ ସେମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧର୍ମର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ନିମନ୍ତେ ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଶିକ୍ଷା କଲେ ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ବାଇବେଲ ଅନୁବାଦ କଲେ, ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ମନୋନିବେଶ କଲେ, ତାହା ଆମର ନୂତନ ଇଂରାଜୀ ଭାଷା ଶିକ୍ଷା କରୁଥିବା ଯୁବକମାନଙ୍କ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥିଲା। ସେମାନେ ପଦ୍ୟ ରଚନା କଲେ, ବ୍ୟାକରଣ ପୁସ୍ତକ ରଚନା କଲେ, ଅଭିଧାନ ରଚନା କଲେ। ଆଉ ଯେଉଁ ରହିଲେ ଆମର ଆମ୍ ସଟନ୍ ସାହେବ, ଜନ୍ ଭୀମ ସାହେବ, ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସଂସ୍କୃତିକୁ ଗବେଷଣା କଲେ। ଫଳରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ଯେଉଁ ମୌଳିକତାକୁ ସେମାନେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ପ୍ରତିପାଦିତ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଲୋପ ସମୟରେ ଦୃଢ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଥିବାରୁ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ବଙ୍ଗାଳୀମାନଙ୍କ ସତ ବିରୋଧ ସତ୍ତ୍ୱେ ନିଜର ଅସ୍ତିତ୍ୱକୁ ବଜାୟ ରଖିପାରିଲା। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ କାରଣ ରହିଲା ଯେଉଁଥିରେ କି ଆମ ସାହିତ୍ୟ ନିଜର ଅସ୍ତିତ୍ୱକୁ ଫେରି ପାଇଲା, ଭାଷା ନିଜର ଅସ୍ତିତ୍ୱକୁ ଫେରି ପାଇଲା। ଆଉ ଭାଷା ଆନ୍ଦୋଳନର ଫଳସ୍ୱରୂପ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ହେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଇଂରେଜ ଶାସକ ଗ୍ରହଣ କଲେ, ଉତ୍କଳୀୟମାନଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ। ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ଥାପନ ହେଲା, ଲର୍ଡ଼ ମେକଲଙ୍କର ଶିକ୍ଷାନୀତି ପ୍ରଚଳନ ହେଲା। ଆଉ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଯୋଗୁଁ ନାନା ପ୍ରକାରର ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲା ଯୋଗାଯୋଗ ପାଇଁ ଆଉ ଶିକ୍ଷାର ବିସ୍ତାର ପାଇଁ, ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଆଉ ଓଡ଼ିଆ ଜାତି ପାଇଁ ଇଂରେଜମାନେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଲେ। ଯାହାଫଳରେ କି ଆମର ସାହିତ୍ୟିକ, ସାଂସ୍କୃତିକ, ସାମାଜିକ ଓ ରାଜନୈତିକ ବିଭାଗରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଲା। ତେଣୁ 19 ଶତାବ୍ଦୀର ଶେଷ ଭାଗ ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଜନ୍ମ ସମୟ ଥିଲା। ସେହି ସମୟରେ ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲା। ସଂକୀର୍ଣ୍ଣତାକୁ ପରିହାର କରି ସାହିତ୍ୟର ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ ପ୍ରସାରିତ ହେଲା, ନୂତନ ସାହିତ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। 1880ରୁ 1910 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ ସମୟ ଥିଲା, ତାହା ଥିଲା ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ। ସାମାଜିକ, ସାଂସ୍କୃତିକ, ରାଜନୈତିକ ବିକାଶ ତାହାକୁ ବିଶେଷ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲା ଏବଂ ନବଜାଗରଣ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଆଉ ନବଜାଗରଣ ପର୍ବର ସମକାଳୀନ ସାହିତ୍ୟିକଗଣ ଥିଲେ ରଘୁନାଥ ପରିଛା, ଜଗମୋହନ ଲାଲ, ଗୌରୀଶଙ୍କର ରାୟ, ଭୁବନେଶ୍ୱର କବିଚନ୍ଦ୍ର ଗୋବିନ୍ଦ ରଥ, ଜଗନ୍ନାଥ ପାଣି, ଗୋପାଳ ବଲ୍ଲଭ ଦାସ, ଗୋପାଳ ଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରହରା, ଶଶିଭୂଷଣ ରାୟ, କାମପାଳ ମିଶ୍ର, ଜଗବନ୍ଧୁ ସିଂହ, ଭିକାରୀ ଚରଣ ପଟ୍ଟନାୟକ, ମୋହିନୀ ମୋହନ ସେନାପତି ଇତ୍ୟାଦି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଏମାନଙ୍କର ମିଳିତ ସହଯୋଗରେ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ନିଜକୁ ଆଧୁନିକ ସାହିତ୍ୟରେ ପରିଣତ ହେଲା ଏବଂ ନୂତନ ବିଚାରଧାରା ଆଧୁନିକ ବିଚାରଧାରାରେ
ନୂତନ ସାହିତ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ପିଲାମାନେ ଆଜି ପାଇଁ କ୍ଲାସ୍ ଏତିକିରେ ଥାଉ। ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ ସତ୍ୟବାଦୀ ସାହିତ୍ୟ ଧାରା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଧନ୍ୟବାଦ।